श्रोताबंधु नमस्कार। आज आम रखीचु आपण एक स्वतंत्र कार्यक्रम। से कार्यक्रम रे आमे एक विशेष प्रसंग को रखीचु। आपण माने जानिचंती आज व्यस्तबहुल जीवन ने कर्ममय जीवन ने जेतेबेले मनीष ता जीवन सबु किछि पूर्ण करिवा पई अविश्रांत भाव रे दौड़ुची परिश्रम करूची, सेतिकी बेले से कोउठ ना कोउठी तार स्वास्थ्यगत विषय भूली जाउची। से समय पाउनी बा से समय पाइले मध्य अन्य कार्य व्यस्त रहुची। बेले बेले से स्वास्थ्यगत कारण ही से मनीष पई तार सारा जीवन असुखर कारण होउची। तेणु जेतेबेले आमे सेई विषय को सब चिंता करूचे, आम निज भीतर को अवलोकन करूचे एवं समाज को देखुचे, सेतेबेले भारतीय संस्कृति रे आमको गोटे महान दान मिली जहाँ आमे समस्ते जानू ता होची योग। आमे समस्ते केवल भारतवासी कहीं एबे तो सारा विश्ववासी समस्ते जोड़ी होती योग सहित। आपण माने जानती प्रत्येक वर्ष 2014 पर ठारू आमे जून 21 तारिख को अंतर्जातिक योग दिवस भाव में पालन करुचे। एवं अनेक गुड़िए देश विश्वर जितेबाला जातिसंघ रे आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव देइथिले अंतर्जातिक योग दिवस पालन पई, सेतेबेले विश्वर अधिकांश देश आकु ग्रहण करथिले एवं सेही दिन ठारू योग दिवस मध्ये पालित होउची। एवं आ गोटे कथा भी एठी कहि रखिबा समीचीन हेबो, योग केवल गोटे दिवस सहित जड़ित नुहे बा सेही दिन को केवल आमे मन पकेवा यथेष्ट नुहे। यह गोटे प्रतिदिन कार्य, कारण यह आम शरीर सहित संपर्कित, आम मन सहित संपर्कित एवं कोउठ ना कोउठी समाज को शारीरिक भाव में मानसिक भाव में सशक्त करिवार गोटे दृढ़ माध्यम होउची योग। आज आम सहित अछंती भारतीय योग संस्थान ओडिशा प्रांत मुख्य सुरेश कुमार महापात्र। सर, आपनको आम कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत। स्वागत, नमस्कार। सर, हमको प्रथम कथा जोटा आम मन भितर उठे समस्त भितर, आपन जो वर्गर मनीष कथा कहिबे, पुरुष हुंतु महिला हुंतु जने कर्मजीवी हुंतु, सबुदिन जो माने धर जड़े लोक ट्रॉलीटे टाणुचंती, जड़े रिक्शा टाणुचंती, जड़े साइक्लिंग करूचंती, से तो कहते हम परिश्रम भी करूचु। तो आमे जदि सामुद्रिक भाव में कहले योग कहले आमे कौन बुझिबा? हाँ, निश्चित भाव में योग गोटे प्राचीन भारतर परंपरा एवं संस्कृति पई अमूल्य दान, जहाँकि मुनीषी माने बहु पूर्वरु एही योग को प्रतिपादन करछंती। तो योग एमती गोटे जिनस जहाँकि प्रत्येक मनीष मानक पई निहाती आवश्यक। से कर्मचारी हुंतु, बुद्धिजीवी हुंतु, से साधारण श्रमिक हुंतु, समस्त पई योग एकांत आवश्यक। कहीं ना आमर जो शरीर अच्छी एथिरे आमर किसी ना किसी शक्ति अच्छी, जहाँकि आम खाद्य पानीय पाउचे, वायुमंडल मध्य पाउचे, किंतु आम शरीर विभिन्न अंग को आम से जो कार्यक्रम आम करुचे से समस्त अंग गुड़ा सक्रिय हो पारना। तेणु समस्त अंग को समान भाव में सक्रिय करने यही योगटा एकांत आवश्यक। तो जिते योगाभ्यास करुचे, योगाभ्यास अच्छी प्राणायाम अच्छी, आपणकर आसन विभिन्न योगासन अच्छी, ध्यान करा जाउची, ए सब कले कौन हम आम शरीर जिते गुड़े विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग अच्छी जोड़िक सुप्त बा जाग्रत हो पारुनी, से सुप्त अंग को बा से जो निष्क्रिय अंग को आम संपूर्ण भाव सक्रिय योगाभ्यास द्वारा करें। तेणु आप जहाँ कहले समस्त योगटा एकांत आवश्यक। सर, ये मन को प्रश्न आसूची जितेबाला साधारण मनीषटे सबुदिन परिश्रम करुची, तार शारीरिक कर्म मध्य करुची, तो दैनंदिन आवश्यकता जदि आम कहबा कौन आम योग को सही श्रेणीभुक्त करि परिबा कि? हाँ, निश्चित भाव में, कारण जो लोकटी शारीरिक परिश्रम करुची तो तार केवल शरीर को जहाँ कहली केते गुड़िए अवयव संपूर्ण कार्यक्षम होउची, किंतु अन्य दृष्टि देखा गले शरीर भितर जो इम्पोर्टाट अंग गुड़िक अच्छी, जेकि आम कहे आम किडनी कहतु, पानक्रियास कहतु, लिवर कहतु, ये सब गुड़ा संपूर्ण भाव में आमर फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल लेवल रे से एक्टिवेटेड हो पारे, आम दैनंदिन कार्य हो पारे। तेणु आम जब प्राणायाम करवा, आम जब मेडिटेशन करवा, ताले आमर मन संतुलित रहिबो, मनरे कार्य आम जी कार्य करुचे ताठू अधिक कार्य करिपरिबा एवं आमर शरीर समस्त अंग जिते गुड़े इंटरनाल पार्ट्स अच्छे से गुड़ाक सब एक्टिव हो पार, जहाँफल कि आम संपूर्ण कार्यक्षम होगी अधिक काम करने शक्ति पाइपर। तेज सर, आम योगासन और व्यायाम आ भीतर कौन किसी प्रभेद रही ना दुईटा सामान कथा? ना ना, निश्चित भाव में यथेष प्रभेद अच्छी। आप देखु आमर प्राणायाम जो आम करे, मैंने कहते ब्रीदिंग एक्सरसाइज जोड़ा करे, से हूँ
ଆମର ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଛେ ବାହାରୁଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେହ ବହିର୍ଗତ ବାୟୁ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗୁଳ। ଆମ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ବାହାରୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 12 ଫିଙ୍ଗର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କରୁଛେ ତାର ଗତି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟନେ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ଗାଇଲା ବେଳେ, ଭୋଜନେ ବିସନ୍ତି ତଥା ଖାଇଲା ବେଳେ 20 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଗୁଳ ପାନ୍ଥ ୱାକିଂ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ବିଂଶ ମାନେ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ଶୟନେ 30 ଆଙ୍ଗୁଳ ଶୋଇଲା ବେଳେ 30 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ସତୀଜ ମୈଥୁନେ ବ୍ୟାୟାମେ ତ ତତୋଧିକ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କଥା କହିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ଆମେ ଏଟା 36 ଆଙ୍ଗୁଳ 40 ଆଙ୍ଗୁଳ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାତ୍ର ଯିବା କଥା ସେଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି କରି ଧ୍ୟାନ କରି କରି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା 12 ଫିଙ୍ଗର ଜାଗାରେ ଓନ୍ଲି 4 to 5, 6, 10 ଫିଙ୍ଗର ମାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସେଟା ଆମେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଅଛି ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି 35-40 ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 70-80 ଯାଏ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାକି 30-40 ବର୍ଷ ଆମେ ରହିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବିଶେଷ ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ, ଆମ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବ୍ୟାୟାମରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ରିୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରେ ଏବଂ ତାର ବ୍ରିଦିଂ ସହିତ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ରିୟାକୁ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପୱାର୍ଡ ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ଭରିବା। ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା। ଏବଂ ଡାଉନୱାର୍ଡ ହେଲେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଉଛି ଶରୀରଟା ସେତେବେଳେ ଆମ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ବା ବ୍ୟାୟାମରେ ସେସବୁ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗତିର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ୱାସ ମାନେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟାକୁ କରୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଟା କରେ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ କରାଯାଏ। ତା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଗ କରିବେ ଜମା ହାଲିଆ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା, ଜଣେ 120 ବର୍ଷର ଜଣେ ସାଧକ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରିବା ଏଇଟାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି? ନା, ଅତି କମରେ 10 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଆପଣ 120 ବର୍ଷ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଯୋଗ ମାନେ କେତେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ବୁଝିବାନି। ଯୋଗ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇପାରିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବେଶୀ ଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ବା ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସରିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କମ୍ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେମିତି 120 ବର୍ଷ କଥା କହିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ଆମେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ହାରାହାରି 15 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ବା ଆମର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି 70ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ବର୍ଷ। ଏବଂ କଇଁଛ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ମାତ୍ର 6 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 6 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେବାରୁ ସେ 150ରୁ 200 ବର୍ଷ କଇଁଛର ପରମାୟୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନେଉଛି କୁକୁର, ଯିଏକି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 30 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେବାରୁ ମାତ୍ର 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୁକୁରର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୀବଜଗତ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କମ୍ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ସେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 15 ଥର ହାରାହାରି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ କେମିତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା 15 ଥର ଜାଗାରେ ଆମେ 7-8 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା। ସାର୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ ସେ ଯୋଗାସନ ନା ଯୋଗାସନ ଅଂଶ ବିଶେଷ? ନା, ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯୋଗାସନ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି, ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗାସନ ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରାଣାୟାମର କିଛି ଲାଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାସନ ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତିକି ଆମ ପାନକ୍ରିଆସଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡୁକା ଆସନ ଯେମିତି ଅଛି, ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିବେ,
ଦି ହାତକୁ ମୁଠା କରିକି ନାଭି ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ମୁହଁଟା ଆଗ ଆଡ଼କୁ କରିକି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଝୁକିବେ। ଝୁକିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଲିଭର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଦବାବଟା ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେବ। ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜଟାକୁ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଯୋଗାସନ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ତାଡ଼ାସନ କରିବା, ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଆମର ପାମ୍ ଟ୍ରି ଭଳିଆ ତାଡ଼ାସନଟା ହୁଏ। ଆପଣ ଦି ହାତ ଉପରକୁ କରି ଟାଣି ହେବେ ଉପରକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ବ୍ୟାକବୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର 33ଟା ଗୋଟି ଅଛି ସେଇ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକଦମ ଲାଗି ଲାଗିକି ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ସେ ଟିକେ ଦବିଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ତାହେଲେ ଆପଣ ପେନ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୁମ୍ବରଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅଛି L1 to L5, L4 L5ରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଆସେ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ବସିକି ବା ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ତାଡ଼ାସନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଗୁଡ଼ାକର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ସେ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ ଦବିବନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଆମ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଯେଉଁଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତେଣୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି କରୁଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ଆସନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଯୋଗାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ଅଛି, ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହାର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଲିଭର କୁହନ୍ତୁ, ପାନକ୍ରିଆସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥଳି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମାଲ ଶ୍ୱାସରେ ଖୋଲେନି, ସେଇଟା ଓନ୍ଲି 1/3 ଖୋଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100% ଖୋଲିବ। ତା ଫଳରେ ଆମର ଶ୍ୱାସଜନିତ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନା ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ଆସିବନି। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏକଥା ବି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯୋଗାସନ କହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେ ସମୟ ସେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାସନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିଟେସନ ଯେଉଁଟା ଧ୍ୟାନ ଆର କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଟାରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଲଗାଉଛେ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଲେ ୟମ ମାନେ କେତେବେଳେ ସଂଯମତା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ଏଇଟା ହେଲା ସଂଯମତା। ଜୀବନକୁ ସଂଯମ କରିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ତାପରେ କେତେବେଳେ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ଯମ ପରେ ନିୟମ ହେଲା, ନିୟମରେ ହେଲା ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯମ ନିୟମ ପରେ ତାପରେ ସେ କଲା ଆସନ। ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ବଡିକୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହାତ, ଗୋଡ଼, ବେକ, ମୁଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଟା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍, ହାର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ବା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ସେଇ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, କେମିତି କରିବ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଗଲାଣି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ 5:30ରୁ 6:30 ଏହି ସମୟ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟା ହୁଏ। ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ, 5ଟା 10-15 ହୁଏ, ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ, 6:30 ପାଖାପାଖି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିବା 5:30ରୁ 6:30 ଭିତରେ ଉଠି ନିଜର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମେ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସନ ବିଛେଇବା। କାରଣ ଆମ ବଡିଟା ହେଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲୋରରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସନ ଯୋଗାସନ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆମେ ଆହରଣ କରିବା ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷରଣ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଆସନ ବିଛେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ କୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବ। ତା ଉପରେ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଚଦରଟେ ବିଛେଇଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ବଳଟେ ବିଛେଇଲେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ବା ଚଦର ବିଛେଇଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ ଯୋଗାସନ କରିବେ। ଯୋଗାସନ କଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ। ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି
ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବେ ଯୋଗାସନଟା କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିବେ। ତା ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଶେଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶିଖିକି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ এই ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଇ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଯୋଉଟା 2014ରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସେ ତାର ଥିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଫର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ। ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆ ଭିତରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ ତାର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜେ ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିପାରୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ପେନଫୁଲ ହେଉଛି ମୋ ଶରୀରକୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଧନା। ସାଧନା କରି ନିଜେ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ଦରକାର ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା ଅଛି ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଯୋଗ, ସେଇଟା ତା କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଆଗ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖିଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ମୋର ଡାଇବେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଆସନ କର, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ କର, ମଣ୍ଡୁକାସନ କର, ପରମୁକ୍ତାସନ କର, ଆପଣ ଅଗ୍ନିସାର ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଏଇସବୁ କଲେ ତୁମ ଡାଇବେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ତୁମର ମଧୁମେହ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ, ତୁମର ସୁଗାର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ତାମାନେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାର୍ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଯେ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ କଲେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେମିତି କ'ଣ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହିବି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ହାଇ ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ବସୁଥିଲି, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାରବାର କରୁଥିଲି। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ୱାକିଂ କେବଳ କରୁଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି ଯୋଗ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଗ ସବୁ ଶିଖିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ସୁଗାର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା। 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରୁନଥିଲି, ଡାଇବେଟିକ୍ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକି ସାଧନା କରିକି ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଖୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଡାଇବେଟିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି। ଯୋଗଟା କେବଳ କ୍ରିୟା, ସେ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ବିଶ୍ୱର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାଟାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ରହି ଘର କାମ କରିବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆସୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଭଳି, କାରଣ ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ପିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ସମାଜ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଘର ଚଳିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକି ଏତେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ
ରହିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସିଷ୍ଟମ ସେ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରୁଛି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆୟ କରିବେ, କାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଅଛି। ସାର୍ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଅଲଗା, କାହାର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନି, କାହାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନି। ପାଖାପାଖି ଏବେର ସମାଜରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା କହୁଛି ପାଖାପାଖି 40%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ କେତେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳଧର୍ମ ସାଧନ। ପ୍ରଥମେ ଶରୀର, ତାପରେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହେଲା ଆମେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଇଟା ବି ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ ସାଧନା କେମିତି କରିପାରିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଇନଫୋସିସ୍, TCS, ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତଳେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହୁନି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଉଛି, ଏପରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ସମୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 8ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି, 8ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, 8ଟା ଆପଣ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଉଠିକି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକିରି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାସନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଦେବେ, ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବାସ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ବଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ରହିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ବଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ନା ସେଟା ଆମର ବାହ୍ୟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟମୁଖୀ, ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ଆଉ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କମନ୍ କ'ଣ କେତେଟା ଯୋଗ କ୍ରିୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ? ହଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କୁକୁର ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟାଣି ହୁଅନ୍ତି କଷି ଜୋରରେ, ତାକୁ ତାଡ଼ାସନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ନିଜକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବେ, ବା ଠିଆ ହେଇକି ନିଜକୁ ଟାଣି ହେବେ କଷି ଜୋରରେ, ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେବେ ଏବଂ ଦୁଇଟାକୁ ଗ୍ରିପ୍ କରିକି ଜୋରରେ ଟାଣି, ତାକୁ ତାଡ଼ାସନ କୁହାଯାଏ। ତାଡ଼ାସନରେ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୂଳରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକବୋନ୍ରେ ଯେଉଁ 33ଟା ଗୋଟି ଅଛି ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଜମା ହେବନି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁଠା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଭିର ବାଁ ପାଖରେ ଡାଁ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆଗକୁ ଝୁକିକି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଟିକେ ଝୁକିକି ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ରହିବେ ନିଜ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ, ଆପଣ 5 ସେକେଣ୍ଡ, 10 ସେକେଣ୍ଡ, 15 ସେକେଣ୍ଡ, 1 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାନକ୍ରିଆସ୍, ଲିଭର ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ଯେଉଁ ଭରିକି ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ଭରିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏହାଫଳରେ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ବି ଠିକ୍ ରହିଲା, ହାର୍ଟ ବି ଠିକ୍ ରହିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାସନ ବସିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଯେଉଁଟା କଲେ ଏଇଟା ବଜ୍ରାସନ କଲେ ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ବଜ୍ରାସନ ଆପଣ ବସେଇଲେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, ତ ଆପଣ ବଜ୍ରନାଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତାପରେ ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍, ହଜମ କ୍ରିୟାଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେଲା, ରକ୍ତ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଦିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେତିକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଯୋଉଟା ସବୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଦୌ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାର ଯୋଗକୁ ଏତେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ତାଇୱାନ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେମିତି ଆମର ଯୋଗଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାଇୱାନରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ତିଆରି କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ଯୋଉଟାକି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ରବିବାର ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ। ତାଇୱାନ, ଜାପାନ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ଯୋଗଟା କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ମୁଦ୍ରା, କୁମ୍ଭକ, ବନ୍ଧ, ଷଟକର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝେଇଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ଅଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ USA କୁହନ୍ତୁ, UK କୁହନ୍ତୁ, ମରିସସ୍, ଫିଜି,
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗଟାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗଟାକୁ କାରଣ ତାର ତ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦରକାର ତେଣୁ ମାନବିକତା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗଟା ଯେହେତୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାକୁ ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଆଜିକାଲି ତ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ କାରଣ କରୋନା ପରେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲୁ ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ସୁବିଧା ହେଲା ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥାନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥାନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏ ଥାନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଥାନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଥାନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ ଥାନ୍ତୁ ତାଇୱାନରେ ଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଯୋଗର ଆଦର ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ। ସାର୍ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର କଥା ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଛେ ଆପଣ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି କି ଯେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆକୁ ନେଇ ନା ଯୋଗରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି এটা ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି ପିଚୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲା ତା ଲୋକଟା ମାନେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବ ଆଉ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଦଭ୍ୟାସ ବା ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାମସିକ ଆହାର କରିବା ଯେମିତି ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଶରୀରକୁ ପରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତା ମନକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେବେ ତାମସିକ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ ବିଶେଷ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏଇଟା ହିଁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ କେବଳ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରୁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମାଜକୁ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କ'ଣ ଦେବେ? ହଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁନି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁନି ସେମାନେ ଆମକୁ କେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେନି ବା ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖ ତୁମେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ରଖୁଛ ତୁମର ମାର୍କ କମି ଯାଉଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ 95%ରୁ 100% ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତୁମେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ତା ପାଖ ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଥମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ତା ଟିପଟା ଲଗାଇବେ ତା ଟିପଟା ଲଗାଇ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ ତ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଓମ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ କର ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଓମ୍ ଓମ୍ କର ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ଧୀ ଶକ୍ତି ମେଧା ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିବ या फल तुम कौन हम ना जो अन्य पिला इंटरव्यू देवाक जाउछन्ती बा अन्य पिला एग्जाम देवाक जाउछन्ती सेठी तुमे बेसी मार्क रखिबो आ तुमे निश्चय सिलेक्ट हबो तेणु आमर उद्देश्य होची सेटा जे आमे जने भलो मनीष हबा एवं सबु जगार आमे सहजरे सुविधारे केमती आमे आगु जाई परिबा तेणु बहुत समाज रे आगु जेवा पई हेले सबु जगह सक्सेस नापाई हेले योगाभ्यास एकांत आवश्यक यही कथा आम युवपीढ़ी को बताऊँ सबू युवपीढ़ी एटा एक्सेप्ट कर सीधा डायरेक्ट कहे आप योग करूँ से मोबाइल की देखुनी फास्ट फूड खातुनी कथा एक्सेप्ट करेंगे आपको बहुत पछरे अच्छा समाज केते प्रतिशत लोकों पाखरे योगाभ्यास उपकारिता आवश्यकता पहुंची पारे प्राय वर्तमान सुधा समाज में 30 to 40% लोक इंटरेस्टेड हो गए योगाभ्यास बाकी जो आम 60-70% रही जाउछन्ती योगाभ्यास न करिकिरी आमे चेष्टा करछु तांको ए जो कथा गुडी आज आलोचना कले सेही गुडी को तांको पाखे पहुंचाया पाई योगर जते गुडी लाभ अछि एवं योगाभ्यास कले तुमे कष्ट होई पारिबनी एवं प्रैक्टिकली मध्ये हम केतनो बतौछु एटा कर एटा हम शॉर्ट कर्म अछि ताको हम बतौछु धौती नेति बस्ती चाटक कपाल भाती ए जो जिन हमर नौली ए जो शॉर्ट कर्म अछि ना ताको हम किछि किछि लोकन बतैगिरी बहुत बड़ बड़ डिजीज जो हम भलो कर दउछु से माने अन्य मानक भी कहउछन देखो मोर ए प्रॉब्लम थिला मु एटा कली एटा भलो हे गला तो से समस्त इंटरेस्टेड बर्तमान होती योगाभ्यास तेणु आस्ते आस्ते आम देखु प्रथम अवस्था जो 20-30% लोक इंटरेस्टेड होते बर्तमान से 40% पाखापाखि लोक इंटरेस्टेड है आशा करुँ आगामी दिन में ये जो अंतर्जातीय योग दिवस पालन कर जोगर गोटे महाल बर्तमान सृष्टि होती निश्चित भाव में
जनमानक भितर गोटे सचेतनता आसब और समस्त लोक निश्चय योगाभ्यास करने को प्रयास करेंगे और निश्चित भाव से सुस्थ रहे या गोटे सुस्थ और श्रृंखलित समाज गठन हो पार। आपको ये साक्षात्कार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुड़े उपादेय तथ्य देले और आमर जो श्रोताबंधु मैंने अच्छा निश्चय भाव कार्य लगे और शिखिपारे। आपन को आम आकाशवाणी कटक और आंचलिक संवाद विभाग तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताबंधु आपण मैंने शुणुले भारतीय योग संस्थान ओडिशा प्रांत मुख्य सुरेश कुमार महापात्र सहित आलोचना योग संपर्क कार्यक्रम को आज एठी रखुछु। नमस्कार।